thank you all very much for being here in time. See what a difference it makes. Yesterday I reminded you, and you acted on that reminder. I believe the prasad was earlier today. Second part anunda. So everybody took prasad. Did anybody have to skip prasad? Did you skip? Okay. So we'll provide double prasad for you after that. No, you didn't. Okay. హరే కృష్ణ. అందరు సమయానికి వచ్చారా అని అడుగుతున్నారు. సమయానికి రావాలని ప్రసాదం తీసుకోకుండా ఎవరన్నా వచ్చారా అంటే ఎవరో ఒక చేతినట్టున్నారు. సరే మీకు క్లాస్ అయిన తర్వాత డబుల్ ప్రసాదం అని. So yesterday was the first day of the seminar, 4-day long seminar, and yesterday we discussed about the meaning of the term founder Acharya, and then we went into discussing about the importance of an institution, a spiritual institution, in order to effectively spread Krishna consciousness throughout the world and sustain the spiritual life of the participants. సార్ నిన్న చర్చించిన దాంట్లో ఆధ్యాత్మిక సంస్థ యొక్క అవసరం ఏంటి, ప్రపంచవ్యాప్తంగా ఈ ప్రచారం కావాలంటే దాని గురించి చర్చించాము. ఇంకొకటి ఆధ్యాత్మిక సంస్థలో ఉన్నటువంటి వ్యక్తుల యొక్క ఆధ్యాత్మిక జీవన మనుగడ ముందుకు కొనసాగాలంటే కూడా ఆధ్యాత్మిక సంస్థ అవసరం అనేది చూసాము. To spread Krishna consciousness effectively all over the world, we need an institution. ప్రపంచవ్యాప్తంగా ఈ కృష్ణ చైతన్యాన్ని చాలా ప్రభావవంతంగా ప్రచారం చేయాలంటే సంస్థ అవసరం. Without an institution it won't be possible, and that one very a vivid example is there right in front of our eyes, is the condition of Gaudiya Math. After Srila Bhaktisiddhanta, first of all, Bhaktisiddhanta Saraswati Thakur gave a structure, made an institution, and he reminded his disciples, leading disciples, to continue the institution collectively managing it through a governing body. But when they fail to follow that instruction, the institution disintegrated, and when the institution disintegrated, although the individual members are able to maintain their spiritual life, but they haven't been able to effectively preach the mission of Krishna consciousness. We see the wonderful mission that Srila Bhaktisiddhanta Saraswati Thakur established, and the way he was spreading Krishna consciousness during his time throughout India, and his plan was to spread the mission outside of India, and he had a very dynamic vision and a very enthusiastic push, but unfortunately all that disintegrated after his disappearance, and they haven't been able to continue the preaching mission that Bhaktisiddhanta Saraswati Thakur established. And then when Srila Prabhupada went to the ప్రభావవంతంగా ప్రచారం కావాలంటే ఆధ్యాత్మిక సంస్థ అవసరం అనేటువంటి దానికి చక్కటి నిదర్శనం మన కళ్ళ ముందే చూడొచ్చు. గౌడీయ మఠం శ్రీల భక్తి సిద్ధాంత మహారాజు ఇచ్చినటువంటి సూచన ఏంటి,
మీరు సంయుక్త పరిపాలక మండలి అంటే గవర్నింగ్ బాడీ కమిషన్ అంటే ఒక బృందంగా ఏర్పడి దీన్ని ముందు కొనసాగించండి అనేటువంటి సూచనను పట్టించుకోకపోవడం వల్ల ఏమైపోయింది, గౌడీయ మఠం ముక్కలుగా విడిపోయింది. తర్వాత అందులో ఉన్నటువంటి వ్యక్తులు వాళ్ళ ఆధ్యాత్మిక జీవితాన్ని అయితే కొనసాగించగలిగారు, కానీ ఇతరులకు ప్రచారం చేసి ప్రభావవంతంగా మార్చలేకపోయారు. వాళ్ళ వరకైతే వాళ్ళు చేయగలుగుతున్నారు, అంటే ఇతరుల మీద ప్రభావం చూపేంతగా ప్రచారం జరగడం లేదు, ఆగిపోయింది. ఎందుకు? సంస్థ లేకపోవడం, ముక్కలు కావడం వల్ల. అదే శ్రీల భక్తిసిద్ధాంత మహారాజు ఉన్నప్పుడు చూడొచ్చు, భారతదేశంలో ఎన్ని గౌడీ మఠాలు స్థాపించారు, ఎంత ప్రభావవంతంగా ఎంత ఉత్సాహవంతంగా దీన్ని ముందుకు తీసుకుపోతున్నారు. తర్వాత భారతదేశంలోనే కాదు, భారతదేశం వెలుపల కూడా దీన్ని ప్రచారం చేయాలని అమిత ఉత్సాహంతో ప్రణాళికలు వేశారు. ఆయన ఉన్నంత వరకు ప్రయత్నాలు అయితే చాలా తీవ్రంగా ఉత్సాహపూర్వకంగా జరిగాయి. తర్వాత అంతా నీరు గారిపోయింది. And he decided to, and he set up his preaching program. Then we noticed one of the first things Prabhupada did is establish an institution. అయితే భక్తిసిద్ధాంత మహారాజు శిష్యులైనటువంటి శ్రీల ప్రభుపాద్ వచ్చారు, విదేశాల్లో అదే ప్రపంచవ్యాప్తంగా ప్రచారం చేయాలనేటువంటి ఆ స్ఫూర్తితో ముందడుగు వేశారు. మొట్టమొదటి కార్యం ప్రభుపాద్ చేసింది సంస్థను ఏర్పాటు చేశారు. That institution is the International Society for Krishna Consciousness. ఆ సంస్థయే అంతర్జాతీయ కృష్ణ చైతన్య సంఘం. Prabhupada had the vision that this institution is not just a local small time thing, but it is an international institution. ప్రభుపాదుల వారికి ఈ ప్రణాళిక, ఇది అంతర్జాతీయ స్థాయిలో ప్రచారం జరగాలనేటువంటి ప్రణాళిక ఉంది ముందే. ఏదో ఒక ప్రాంతానికి ఒక చిన్న స్థలానికి సంబంధించిన ప్రచారం కాదు, ఇది అంతర్జాతీయ స్థాయిలో ప్రచారానికి సంస్థ. So, Srila Prabhupada started in a very humble way, a small little storefront in 26 Second Avenue in downtown New York, and Prabhupada had just a handful of young boys and girls coming to him. But even at that time Prabhupada had the vision, and therefore he established an institution which was meant to spread Krishna consciousness all over the world. ప్రభుపాల వారు దీన్ని ఆరంభించిన విధానం చూస్తే చాలా చిన్న స్థాయిలో, అల్ప స్థాయిలో ఆరంభించారు. ఇక్కడ 26 సెకండ్ అవెన్యూ అంటే అది అడ్రస్ చెప్తున్నారు, అమెరికాలో న్యూయార్క్ నగరంలో డౌన్ టౌన్ అనే ప్రాంతంలో. అక్కడ ఒక చిన్న దుకాణపు సముదాయం, కాంప్లెక్స్ అంటారు కదా, షాపింగ్ కాంప్లెక్స్, అట్లాంటిది ఒక చిన్న షాపింగ్ కాంప్లెక్స్లో చిన్న షట్టర్ బాడుగకు తీసుకొని అక్కడ మొదలు పెట్టారు. అప్పుడు పెద్ద సంఖ్యలో కూడా అనుచరులు లేరు, చాలా వేల మీద లెక్క పెట్టచ్చు. అటువంటి స్థాయిలోనే ప్రభుపాల వారికి దీర్ఘదృష్టి, దీర్ఘ ప్రణాళిక ఉంది. ప్రపంచవ్యాప్త సంస్థను అప్పుడే ఆరంభించేశారు, ఆ తక్కువ మంది ఉన్నప్పుడే. And then we saw that Prabhupada did that. And we also noticed that Prabhupada was so successful in his preaching mission because of the institution. ప్రభుపాల వారు విజయం సాధించారు ప్రచారం రంగంలో. కారణం ఏమంటే ఆయన పెట్టిన సంస్థ. He was sending his disciples, many of them were just few months in the movement, and they're going out and opening Krishna conscious centers and temples, making devotees. How could they do that? Because they had the backing of the institution. ప్రభుపాల వారు తన శిష్యుల్ని, ఏది చాలా తక్కువ నెలల అనుభవం ఉన్న శిష్యుల్ని కూడా వేరే వేరే ప్రాంతాలకు, వేరే దేశాలకు పంపించారు ప్రచారం చేయమని. వాళ్ళు వెళ్ళారు, కేంద్రాలు ఆరంభించారు, మందిరాలు ఆరంభించారు, భక్తులను తయారు చేశారు. ఎలా సాధ్యమైంది వాళ్ళకి అంటే
సంస్థ ఉంది కాబట్టి సంస్థను ముందు పెట్టుకొని వాళ్ళు చేయగలిగారు. Usually, if they went and tried to start something, could they succeed? No. But because the backing was there, individually, if they went and tried to start something, could they succeed? No. But because the backing was there, and especially they were being empowered by Srila Prabhupada, they could so effectively, so successfully establish Krishna consciousness within such a short time. అయితే ప్రభుపాల వారి శిష్యులు ఒకవేళ సంస్థ లేదనుకోండి, సంస్థ యొక్క మద్దతు లేకుండా వాళ్ళు వెళ్ళి ఉంటే, వ్యక్తిగతంగా వెళ్ళి ఉంటే ఇంత చేయగలిగేవారా? చేయలేరు. సంస్థ యొక్క మద్దతు ఉంది, సంస్థను ముందు పెట్టుకొని వెళ్ళారు. అందులోనూ ప్రభుపాల వారి చేత మంచి శక్తి గావించబడ్డారు. And it is actually with the help of his young disciple that Srila Prabhupada started to spread this Krishna consciousness movement. Srila Prabhupada knew, and Prabhupada often mentioned, that single-handedly he couldn't do that. And he thanked his spiritual master for sending all these young boys and girls to help him. And ప్రభుపాల వారు ఆయన దగ్గరకు వచ్చినటువంటి యువతి యువకుల సహాయంతో దీన్ని ప్రచారాన్ని విస్తరింపచేశారు. ప్రభుపాద చెప్పారు, నా ఒక్కడి వల్ల నేను ఒక్కడిని చేయగలనా? లేదు, మా గురు మహారాజు ఎంతో నా మీద కరుణతో ఈ యువతి యువకులను పంపించారు ప్రచారం చేయడానికని అని చెప్పారు. Extremely grateful to all of them. ప్రభుపాల వారు ఆ ప్రచారంలో సహాయపడినటువంటి యువతి యువకుల పట్ల చాలా చాలా హృదయపూర్వక కృతజ్ఞత భావం కలిగి ఉన్నారు. Once during Srila Bhaktisiddhanta Saraswati Thakur's Vas Puja, Srila Prabhupada was speaking how his spiritual master sent all these young boys and girls to assist him. Prabhupada always remained grateful to his spiritual master and recognized that it was he who was actually helping him to spread Krishna consciousness. And while speaking that, Srila Prabhupada broke down crying. So deep was his gratitude towards his spiritual master's help. ఒక శ్రీల భక్తిసిద్ధాంత మహారాజ్ యొక్క తిరువావతి ఆవిర్భావ తిథి వ్యాసపూజ సందర్భంగా అమెరికాలో ప్రభుపాల వారు మాట్లాడుతూ మా గురు మహారాజు ఎంత సహాయం చేస్తున్నారు, నాకు చాలా సహాయం చేస్తున్నారు, ఆయన చేస్తున్న సహాయం వల్లనే నేను ప్రచారం చేయగలుగుతున్నాను అని చెప్పేసి గురువు పట్ల ఎంత కృతజ్ఞత భావము వ్యక్తం చేశారంటే చివరికి ఏడ్చేశారు అందరి ముందరనే. అంటే మా గురు మహారాజే మొత్తం నాకు సహాయం చేస్తున్నారు అనేటువంటి ఆ హృదయపూర్వక కృతజ్ఞత భావంతో ఏడ్చేశారు అన్నమాట. As a devotee, Srila Prabhupada knew that it is not one man's job. It was not even he who was so wonderfully empowered by Krishna. Even he could not do that. He needed the support of all these devotees. ప్రభుపాద చూడండి, కృష్ణుడి చేత విశేషమైనటువంటి శక్తి ప్రదానం చేయబడ్డవారు. ఆ ప్రభుపాదే చెప్తున్నారు, నేను ఒక్కడిని చేయలేనిది అని. వీళ్ళందరి సహాయం వల్లనే జరిగిందని చెప్తున్నారు. This massive responsibility of spreading Krishna consciousness all over the world must be a collective endeavor. కాబట్టి ప్రపంచవ్యాప్తంగా ఈ హరే కృష్ణ ఉద్యమాన్ని ప్రచారం చేయాలి పెద్ద ఎత్తున అంటే ఇది సమిష్టి ప్రయత్నం తప్పకుండా అవసరం. సమిష్టి ప్రయత్నం అంటే అందరూ కలిసి చేయాలి. And for this collective endeavor we need an institution.
ఈ విధంగా సమిష్టి ప్రయత్నం, సామూహిక ప్రయత్నం చేయాలంటే సంస్థ తప్పకుండా అవసరం. And when we say, and for the successful continuity of that institution, we need the head of the institution and the structure of the institution. కాబట్టి ఆధ్యాత్మిక సంస్థ అవసరము ప్రచారం కావాలంటే అది ఆ ఆధ్యాత్మిక సంస్థ ముందుకు కొనసాగుతూ ఉండాలంటే ఆ సంస్థకు ఒక అధ్యక్షుడు ఉండాలి, సంస్థకు నాయకుడు ఉండాలి, సంస్థ యొక్క వ్యవస్థాగత రూపం అంటే దాని రూపురేఖలు ఏ విధంగా ఉండాలి, దాంట్లో పనిచేసేటువంటి వాళ్ళు అనేటువంటి ఆ పద్ధతి కూడా అవసరం. నాయకుడు అవసరము, విధానము అవసరం. So these are the two most important factors. Sometimes some people claim, some individuals who have left ISKCON and gone away and started something themselves, they sometimes claim that they are actually the real ISKCON. వాళ్ళకి చెప్పిరా పండి 6:30 నుంచి చేయొచ్చు కదా, వచ్చి వినమని. ఇప్పుడు వెళ్ళొస్తారు అందరూ. We need the head of the institution and the structure of the institution. Some people claim, some individuals who have left ISKCON and gone away and started something themselves, they sometimes claim that they are actually the real ISKCON. The real ISKCON is where they are. This ISKCON is dead, according to them. But I tell them the definition of ISKCON. What is ISKCON? Where is real ISKCON? Where do you find the real ISKCON? The real ISKCON is where Srila Prabhupada is the founder Acharya and the GBC is the ultimate managing authority. That is ISKCON. So if you can start an organization where Srila Prabhupada is the founder Acharya and that institution is maintained by a GBC, then only you can claim that your institution is ISKCON. కొంతమంది ఇస్కాన్ నుంచి బయట వెళ్ళిన వ్యక్తులు వాళ్ళు సొంతంగా ఏదో ప్రారంభించి ఇదే నిజమైన ఇస్కాను, ఆ ఇస్కాన్ చనిపోయింది ఎప్పుడో, మేము చేస్తున్నది నిజమైన ఇస్కాన్ అని చెప్పేసి ప్రకటిస్తుంటారు. దానికి నేను చెప్పే సమాధానం ఏంటంటే, నేను అడిగేది ఇస్కాన్ అంటే అర్థం ఏంటంటే రెండు ఉండాలి. సంస్థాపక ఆచార్యగా ప్రభుపాద ఉండాలి, తర్వాత జీబీసీ సంయుక్త పరిపాలక మండలి పరిపాలన సంఘం నిర్వహణాధికారం కలిగి ఉండాలి. ఈ రెండు ఉంటే అది ఇస్కాన్. ఈ రెండు ఉండే విధంగా మీరు ఏదైనా చేయండి, అది ఇస్కాన్. Just from this definition we can understand what is real ISKCON. సో ఈ సంస్థాపకాచార్య ఉండాలి, జీబీసీ అత్యున్నత అధికార శక్తి కలిగి ఉండాలి. ఈ రెండు ఉంటే అది నిజమైన ఇస్కాన్. Real ISKCON is where Srila Prabhupada is the ultimate spiritual head. ఇక్కడ వస్తున్నారా? This institution is managed, maintained by a collective body. Institution is ISKCON. So just from this definition we can understand what is real ISKCON. Real ISKCON is where Srila Prabhupada is the ultimate spiritual head, and this institution is managed, maintained by a collective body of GBC, Governing Body Commission. And this is why, in spite of Srila Prabhupada's disappearance from this planet,
although Srila Prabhupada left this planet about 25 years ago, still this institution is going strong. Once a very eminent industrialist, he's a very important, very big personality, very well-known personality. He once told me that he is amazed the structure that Srila Prabhupada created. ఇక్కడ కాబట్టి నిజమైన ఇస్కాన్ అంటే ప్రభుపాద సంస్థాపకాచార్యగా ఉండాలి. తర్వాత ఈ సంయుక్త పరిపాలక మండలి ఆధ్వర్యంలో అది నిర్వహించబడుతూ ఉండాలి. ప్రభుపాద వారు ఇచ్చినటువంటి విధానం చాలా మేధావితనంతో కూడినటువంటి విధానం, వ్యవస్థను ఏర్పాటు చేశారు. And he mentioned that generally the spiritual institutions disintegrate very soon after the disappearance of its founder. ఇంకొకటి కూడా ఇక్కడ శ్రీల ప్రభుపాల వారు లీల సమాప్తం చేశారు. తిరోభవం చెందిన తర్వాత కూడా ఇది క్షీణించకుండా ఇంకా బాగా విస్తృతంగా వ్యాప్తి అవుతూ ఉంది. Like we can see what happened to Rajneesh. After Rajneesh left, when he was here, he had a thriving institution. But what happened to the institution after he left? What happened to so many other spiritual institutions that were there? But ISKCON, even after Srila Prabhupada's disappearance, is still going strong. And he mentioned it is because Prabhupada did not appoint one person as the head of the institution. Prabhupada created a governing body. ఒక మంచి పారిశ్రామికవేత్త, చాలా ఉన్నతమైన మేధావి, ఆయన ఏం చెప్పారంటే, ఏది ఇంత కన్ఫ్యూజ్ చేస్తారు, ఆయన ఈ ఇస్కాన్ ఇంత ప్రభావవంతంగా విస్తృతంగా వ్యాప్తి చెందుతూ ఉందంటే ఆయన చాలా మంచి పారిశ్రామికవేత్త, చాలా చాలా గొప్ప మేధావి. ఆయన చెప్పారు, కేవలం ఒక వ్యక్తిని నాయకుడిగా పెట్టలేదు శ్రీల ప్రభుపాద్, ఒక బృందాన్ని, ఇది సంయుక్త పరిపాలక మండలి గవర్నింగ్ బాడీ కమిషన్ పెట్టడం వల్ల ఇంత విజయవంతంగా ముందుకెళ్తుంది. ఇది ప్రభుపాద యొక్క మేధావితనం అని పారిశ్రామికవేత్త, వ్యాపారవేత్త చాలా ప్రశంసించారు ప్రభుపాద యొక్క ఈ తెలివితేటల్ని. దీనికి చూడొచ్చు రజనీషు, తర్వాత ఇక వేరే వేరే వాళ్ళు కూడా ఆ సమయంలో ఇస్కాన్ ఆరంభించిన ఆ సమయాల్లో వాళ్ళకు కూడా సంస్థలు ఉండేవి విదేశాల్లో చాలా చోట్ల. అయితే అవన్నీ వాళ్ళ వ్యక్తిగతంగా వాళ్ళు ఉన్నంత వరకే నడిచాయి, తర్వాత అన్నీ మూతబడిపోయాయి. కానీ ప్రభుపాద ఆరంభించింది, ప్రభుపాల వారు ఆయన లీల సమాప్తం చేసిన తర్వాత కూడా ఇంకా కొనసాగుతుంది, విస్తృతంగా వ్యాప్తి చెందుతూ ఉంది. Although there are many attacks and many difficulties and crises in this movement, in last 25 years the movement has seen many crises, but still the movement is there, and not only is there, but this movement is flourishing, expanding, becoming stronger. Why? గత 25 సంవత్సరాలుగా ఈ ఇస్కాన్ సంస్థ మీద చాలా దాడులు జరిగాయి, చాలా ఆటంకాలు, గొప్ప గొప్ప ఆటంకాలు వచ్చాయి. అయినప్పటికీ ఇస్కాన్ అనేది ఈరోజు నిలబడి ఉండడం కాదు, చాలా విస్తృతంగా ప్రచారం అవుతూ ఉంది, ప్రచారం వ్యాప్తి చెందుతూ ఉంది. కారణం ఏంటి? Because of the structure that Srila Prabhupada gave. దీనికి ఒకే ఒక కారణం శ్రీల ప్రభుపాదులు ఇచ్చినటువంటి ఆ రూపురేఖలు, అంటే ఈ విధానం, ఇస్కాన్ ఎలా పని చేయాలనే విధానం ఇచ్చారు. ఆ విధానం వల్లనే ఇంత సాధ్యం అవుతుంది ఈరోజు. A body of collective managers. అందులో ముఖ్యంగా ఈ సంయుక్త పరిపాలక సంఘం అనండి, గవర్నింగ్ బాడీ కమిషన్, దానివల్ల ఈరోజు ఇంత స్థిరంగా ఇంత చక్కగా ప్రచారం జరుగుతుంది. And he also explained it's because
if an individual, generally, if you have a head of a structure, and if that individual has difficulties, then the structure will be affected. If there's one person on whom the structure is resting, and if that person falls down, then the whole structure will collapse. But when there is a collective body, no, it's not depending upon the individual. It is actually depending upon the body that is consisting of individuals. So the body is actually the important consideration, not the individuals. And the individuals may come and go, but the body will stay. The members of this body may have spiritual difficulties, and they will be taken care of, or some individuals may even go away. But the concept will not be affected. ఇక్కడ సంస్థ, ఆధ్యాత్మిక సంస్థ ఒకే వ్యక్తి పైన ఆధారపడి ఉంటే, ఒకవేళ ఆ వ్యక్తికి ఆధ్యాత్మికంగా ఏదైనా కష్టం అయ్యి అతను వైదొలిగితే ఆ సంస్థ మొత్తం కుప్పకూలుతుంది. కానీ శ్రీల ప్రభుపాద ఇచ్చినటువంటి వ్యవస్థ ఏంటి? సంయుక్త పరిపాలక మండలి, అంటే సామూహిక పరిపాలన మండలి, అంటే కొంతమంది కలిసి కమిటీగా ఏర్పడి చేసేది. ఇటువంటి ఎప్పుడైతే ఈ విధంగా ఒక సమితి కమిటీగా ఏర్పడి చేస్తారో, చేసినప్పుడు వ్యక్తికి ప్రాధాన్యత ఉండదు అక్కడ. ఒకవేళ అందులో ఉన్నటువంటి సభ్యులకు ఏదైనా ఆధ్యాత్మికంగా కష్టము నష్టము కలిగి వాళ్ళు పతనం చెందినా లేదా అందులోంచి వెళ్ళిపోయినా కూడా సంస్థకు ఎటువంటి ప్రభావం పడదు సంస్థ మీద. కారణం ఏంటి? ఆ సంయుక్త పరిపాలక మండలి, ఆ కమిటీ అనేది ఉంది. ఆ కమిటీలో వాళ్ళు వస్తుండొచ్చు వెళ్తుండొచ్చు, కానీ కమిటీ, ఈ సమితి అనేది ఒకటి ఉంది, దాని ఆధ్వర్యంలో జరుగుతుందని ఆ విధానం మాత్రం కొనసాగుతూ ఉంటుంది వ్యక్తులు మారినప్పటికీ కూడా. Like many individuals after Srila Prabhupada's disappearance had spiritual difficulties, but the GBC didn't become affected. The GBC is intact, and no one is actually, of course, people may have lost their respect to the GBC, for the GBC to some extent because of various reasons. That happens, and that is unavoidable, I would say. But the GBC body is there and it is functioning, and when you come in close contact to the GBC and see how they're functioning, how sincerely they are endeavoring to keep this movement together, then you will see that this is a very, very powerful movement. సో ప్రభుపాల వారు తిరోభవించిన తర్వాత, అంటే లీల సమాప్తం చేసి ప్రపంచాన్ని వదిలి వెళ్ళిపోయిన తర్వాత, సో ఇస్కాన్లో కొంతమంది ఇది అగ్రస్థానంలో ఉన్నటువంటి నాయకులు కూడా ఆధ్యాత్మిక జీవనంలో వచ్చినటువంటి కష్టాల వల్ల వాళ్ళు ప్రయాణం చేయలేక వైదొలిగారు. అంత పెద్దవి సంభవించినప్పటికీ కూడా జీబీసీ మీద అయితే ఏ ప్రభావం పడలేదు. జీబీసీ కొనసాగుతూనే ఉంది. అంత గొప్ప గొప్ప స్థాయిలో ఉన్నటువంటి వాళ్ళు వైదొలిగినప్పటికీ కూడా. అయితే కొంచెం జీబీసీ పట్ల కొంచెం అగౌరవం అటువంటివి కొంచెం సంభవించాయి. అయితే అయినప్పటికీ కూడా జీబీసీ ఏమి తొనకలేదు. జీబీసీలో ఉన్న వాళ్ళు తమ శాయశక్తుల ఈ ఇస్కాన్ను ఒకటిగా ఉంచడానికి, ఐక్యంగా దీన్ని ముందుకు తీసుకెళ్ళడానికి అత్యంత శ్రద్ధగా గంభీరంగా పనిచేస్తున్నారు. అది కూడా మనం గమనించవచ్చు. And this body consists of some very, very sincere individuals. They may not be perfect, but at least they're aspiring for perfection. అయితే ఈ జీబీసీలో ఏదైతే పరిపాలక మండలిలో ఉన్నటువంటి వాళ్ళు చాలా శ్రద్ధగా నీతి నిజాయితీతో పనిచేసే వాళ్ళు ఉన్నారు. వాళ్ళు ఆధ్యాత్మికంగా పరిపూర్ణత ఉండొచ్చేమో, కానీ ఆధ్యాత్మికంగా పరిపూర్ణత సాధించాలనేటువంటి తీవ్రమైనటువంటి కోరికతో గంభీరంగా ప్రయత్నం చేస్తున్న వాళ్ళు. So anyway, this was the theme of our discussion yesterday. Now today we will discuss about Srila Prabhupada's special position as a personality. That means Srila Prabhupada's greatness.
సో ఈరోజు అంశం ఏంటంటే శ్రీల ప్రభుపాలు వారి యొక్క విశేషమైన స్థానం, ఆయన గొప్పతనం ఏంటి? Who is Srila Prabhupada? ప్రభుపాద ఎవరు? Now, if we want to consider who is Srila Prabhupada or how great is Srila Prabhupada, then we have to see Srila Prabhupada's achievements. ప్రభుపాద ఎవరు, ఆయన ఘనత ఏంటి తెలుసుకోవాలంటే ఆయన సాధించింది ఏందో చూడాలి ముందు. How do we recognize a great personality? గొప్ప వ్యక్తిని ఎలా గుర్తించగలం? Think of a great personality. Even in the mundane platform, who will you think of? Okay, the person that immediately comes to my mind is Alexander the Great. Right? Why Alexander is great? ఏదైనా ఒక భౌతికమైన వ్యక్తి గురించి అయినా ఆలోచించండి, గొప్ప వ్యక్తి. ఉదాహరణకి అలెగ్జాండర్ ద గ్రేట్ గొప్ప వ్యక్తి అంటూనే, అంటే భౌతికంగా ఆయన ఎందుకు గొప్ప వ్యక్తి అని పిలువబడుతున్నాడు? Because as a king, as a warrior, he achieved something very, very remarkable. That's why they call him Alexander the Great. ఆయన ఎందుకు గొప్పవాడుగా పిలువబడుతున్నాడు అలెగ్జాండర్ అంటే, క్షత్రియుడిగా, యుద్ధవీరుడిగా చాలా ఘనమైనవి సాధించాడు కాబట్టి అలెగ్జాండర్ ద గ్రేట్ అని పిలువబడుతున్నాడు. So great personality, his greatness lies in his achievement. గొప్ప వ్యక్తి యొక్క గొప్పతనం ఆయన సాధించిన వాటిల్లో ఉంటుంది. Of course, nowadays the scenario has changed. Now people don't become great by their achievements, but they become great by popular vote. అయితే ఈవేళ రేపు గొప్పతనం అనేటువంటి దానికి రూపం మారింది, రూపురేఖలు మారాయి. వాళ్ళు సాధించిన దాన్ని బట్టి గొప్ప అని గుర్తించట్లేదు. ఈవేళ రేపు ఓట్ల ద్వారా ఎవరు గొప్ప అనేది ఈవేళ రేపు చెప్తున్నారు. And who gets the most maximum number of votes? మరి ఎక్కువ ఓట్లు ఎవరికి వస్తాయి తెలుసా? One who can lie the most. ఎక్కువ అబద్ధాలు చెప్పగలిగే వాడికి ఎక్కువ ఓట్లు వస్తాయి. So that is the condition, or that is the state of affairs in democracy society. ఇది పరిస్థితి ప్రస్తుతము ఈ అసుర సమాజంలో ఉన్నటువంటి స్థితి. So therefore we see nowadays we don't come across any great personality in the mundane sphere. కాబట్టి మనం ఈవేళ రేపు భౌతికంగా కూడా ఎవరైనా గొప్పవాళ్ళు ఉన్నారంటే ఎవరు కనపడట్లేదు గొప్పవాళ్ళు. Great by their popularity, either by vote or by some other means. There are these movie stars, they become popular, they become great. Everybody knows them around the world. Or football player, or pop stars. So this is how the society degraded in the age of Kali. ప్రస్తుతం ఈ కలియుగంలో సమాజం ఎంత దిగజారిపోయిందంటే చూడండి. భౌతికంగా ఏదైనా గొప్పవాళ్ళు అంటే పూర్వం ఏదైనా ఘనమైనవి సాధించి ఉండే వాళ్ళని గొప్పవాళ్ళు అనేవారు. ఈవేళ రేపు ఓట్ల ద్వారా, ప్రజల ఓట్ల ద్వారా లేదా ఏదో ఒక విధంగా పేరు ప్రతిష్టలు సంపాదించి గొప్పవాళ్ళుగా చాలామంది అవుతున్నారు. ఉదాహరణకి సినీ నటీనటులు లేదా ఫుట్బాల్ ప్లేయర్లు, ఏం చెప్పారు, పాప్ స్టార్స్ అంటే ఈ ఆర్కెస్ట్రాలో ఇటువంటి పాటలు పాడేది, అటువంటి వాళ్ళు పేరు పొందుతున్నారు. ఇది దిగజారిపోయినటువంటి స్థితి. But even few decades before, the condition of this world was quite different. Like, I mean, if we look at America, then we can see that there are some very great personalities like Abraham Lincoln. కొన్ని దశాబ్దాల క్రితం చూసినా కూడా గొప్పవాళ్ళు ఉండేవాళ్ళు, గొప్పవి సాధించిన వాళ్ళు భౌతికంగా కూడా. ఉదాహరణకు చూడండి, అబ్రహం లింకన్. He was great with his own brilliance.
character. అబ్రహం లింకన్ చాలా గొప్ప మేధావే కాదు, చాలా చక్కటి గుణవంతుడు కూడా. Brilliant personality. But in today's political scene, who do we find? One of our devotees once wrote a song when Carter, who was a peanut farmer, he wrote a song saying, what is happening to American political scene? And now the peanut farmer has become the leader of the nation, and next one probably will be a movie star. And true enough, the next American president was a movie star. and then we can see like one of the recent U.S. presidents had such a nasty, got implicated in such a nasty scandal. So anyway, the point that ఒక భక్తుడు ఒక పాట రాశాడు అమెరికా గురించి. అమెరికా అధ్యక్షులు ఎలాంటి వాళ్ళు అవుతున్నారు ఇవేళ రేపని. సో ఒక సాధారణ వ్యవసాయం చేసుకునే రైతు అమెరికా అధ్యక్షుడు అయ్యాడు, తర్వాత కాబోయే వాళ్ళు సినీ నటీనటులు కావచ్చు అని. అది జరుగుతుంది. దానికి చూడండి తారకాణం అంటే ఈ ప్రమాణాలు తగ్గిపోతున్నాయి అనే దానికి ఇది నిదర్శనం. ఇటీవల ఒక అమెరికా అధ్యక్షుడు చాలా ఘోరమైన విషయాల్లో నిందించబడ్డాడు, దొరికాడు. is that a personality is recognized by his greatness. A personality is, his greatness lies in his achievement. Now when you look at Srila Prabhupada, just look కాబట్టి కొన్ని దశాబ్దాల క్రితం కూడా గొప్ప వ్యక్తి అంటే ఆయన చేసినటువంటి గొప్ప కార్యాలను దృష్టిలో పెట్టుకొని ఆ విధంగా పిలిచేవారు. Look at his achievements. A person comes practically without any resources and any patronage to the United States, a 70-year-old man, and శ్రీల ప్రభుపాద వారి యొక్క గొప్పతనం, ఏం ఘనత, ఏం సాధించారు చూడండి. 70 సంవత్సరాల వృద్ధ ప్రాయంలో ఉన్నటువంటి వ్యక్తి, చేతులు చిల్లిగవ్వ కూడా లేనటువంటి వ్యక్తి, తర్వాత ఎవరి ఆధారం లేకుండా అమెరికాకు వచ్చారు. His mission, his dream is to establish Krishna consciousness, because his spiritual master wanted him to do that. And if we look, ఆయన లక్ష్యం ఏంటి? చేతిలో చిల్లిగవ్వలేదు, ఎవరు ఆధారం లేదు, వృద్ధాప్యం. లక్ష్యం ఏంటి? కృష్ణ చైతన్య ఉద్యమాన్ని స్థాపించాలి. వాళ్ళ గురువు గారు చెప్పారు కాబట్టి. that to Prabhupada's life, then you can see another brilliant character that shines forth in him is that at the age of 26 he meets his spiritual master. At that time he was a householder, he was a married man, he had a very nice job, he had even a son, he was the father of one son. And Prabhupada just gives up everything because of his spiritual master's instruction. His spiritual master, just in his first meeting, he told him, you take up the responsibility to spread Krishna consciousness throughout the world. Prabhupada didn't consider whether it was possible or not. Prabhupada just takes up that instruction as his life and soul. And from then onwards, Prabhupada's life was simply focused on this instruction. A 26-year-old householder with a responsibility to maintain his wife and child gives up his job. ప్రభుపాల వారి యొక్క ఘనత చూడండి. 26 సంవత్సరాల ప్రాయంలో గృహస్థ జీవనం, భార్య, ఒక పుత్రుడు, తర్వాత మంచి ఉద్యోగం. ఆ సమయంలో గురువు గారిని కలిశారు, గురువు ఉపదేశం ఇచ్చారు, ఆజ్ఞాపించారు, ఆంగ్లంలో ప్రచారం చేయి విదేశాల్లో. దాన్ని పూర్తిగా హృదయంలో నింపుకున్నారు. అదే క్షణం నుంచే అదే లక్ష్యంగా చేసుకున్నారు. దానికోసం
గృహస్థ జీవనం ఉన్నప్పటికీ, కుటుంబాన్ని పోషించవలసిన బాధ్యత ఉన్నప్పటికీ అంత మంచి ఉద్యోగాన్ని వదులుకున్నారు. He gives up all the security that he needed and he starts a business. గృహస్థ జీవనానికి ఏవేవైతే చక్కటి భద్రతా ఏర్పాట్లు, అంటే ఉదాహరణ మంచి ఉద్యోగం అటువంటి వదులుకొని వ్యాపారం మొదలుపెట్టారు. And Prabhupada wanted to run a business because he thought that when he runs a business, he'll have a lot of his time will be his time, and he can utilize his time to spread Krishna consciousness, and he can make the money that he will need to go to the West and spread Krishna consciousness. ప్రభుపాల్ వారు ఉద్యోగం మానేసి వ్యాపారం ఆరంభించడంలో ఆలోచన ఏంటంటే, నేను వ్యాపారం ఆరంభిస్తే నా సమయం నా చేతిలో ఉంటుంది, నేను ప్రచారానికి ఉపయోగిస్తాను సమయాన్ని, తర్వాత డబ్బులు బాగా సంపాదించి విదేశాలకు వెళ్ళటానికి ఉపయోగిస్తాను, ప్రచారం చేయడానికి. And from that time onwards, Prabhupada's life was a continuous struggle to fulfill that mission of his spiritual master. ఆ సమయం నుంచి 26 సంవత్సరాల ప్రాయంలో ఎప్పుడైతే ఉద్యోగం వదిలేశారో, ప్రచారం చేయాలనేసి హృదయంలో నింపుకున్నారు ఆజ్ఞని, అప్పటి నుంచే ఆయన జీవితంలో సంఘర్షణ మొదలైంది. మా గురువు గారు చెప్పింది ఎలా చేయాలి అని. Now, how many individuals we come across in this world with this kind of conviction and determination and dedication? ఈ విధమైనటువంటి పట్టుదల, అంకిత భావం, విశ్వాసం ఉన్నటువంటి వాళ్ళను చూడగలమా ఎక్కడైనా ప్రపంచంలో? ఎంతమంది ఉన్నారు? So it is not that all of a sudden Prabhupada just came to America and just by fluke Prabhupada achieved something. Rather, behind that we see Srila Prabhupada's whole life, as Satsvarup Maharaj very aptly put it, a lifetime of preparation. ప్రభుపాల వారు ఏదో హఠాత్తుగా అమెరికాకు వచ్చారు, వచ్చిన వెంటనే అది అనుకున్నవన్నీ చాలా తేలికగా అలా గాలిలో ఆడుతున్నట్లు అయిపోయాయి. ఏం కాదు, జీవితకాల ప్రయత్నం ఉంది. ఇలా సత్స్వరూప్ మహారాజు ప్రభుపాల లీలామృతంలో చక్కగా రాశారు అధ్యాయం పేరు జీవితకాల తయారీ అని. Srila Prabhupada's entire life was a preparation to spread Krishna consciousness. And then at the age of 70, he goes to the West. As a 70-year-old man, a Vaishnava, he left his comfortable situation in Vrindavan and he goes alone to America where he didn't even know what he was going to eat. తర్వాత 70 సంవత్సరాల ప్రాయంలో ఒక వైష్ణవ బృందావనంలో అంత చక్కటి స్థలాన్ని వదులుకొని ఎక్కడికి వెళ్ళారు? ఎటువంటి స్థలానికి వెళ్ళారు? అక్కడ తినడానికి ఏం దొరుకుతుందో కూడా తెలియదు, అటువంటి చోటికి వెళ్ళారు. And still he was not afraid, he was not worried, he was not discouraged. అయినప్పటికీ కూడా ఆయన ఎప్పుడు భయానికి లోను కాలేదు, నిరుత్సాహపడలేదు, పట్టుదల తగ్గలేదు. ఎప్పుడు ఇట్లా ఉన్నాయి, నాకేం భయం లేదు. ఇంకొకటి ఇక్కడ ఉంది చూడు ఫోటో, సోల్జర్ మాయకు సవాల్ to America and started his mission. And you can well imagine what a big struggle it was for first 1 or 2 years. He didn't have any place to stay. In New York City, Prabhupada was just a guest in a Mayavadi's ashram. మొదటి 2 సంవత్సరాలు చాలా సంఘర్షణ చేశారు. అమెరికాలో ఒక మాయావాది ఆశ్రమంలో ఉండవలసి వచ్చింది అతిథిగా. Now anybody can understand how painful it is for a Vaishnava of Srila Prabhupada's stature to compromise with a Mayavadi and stay with him.
మీరు ఒకటి ఆలోచించాలి, ఇక్కడ శ్రీల ప్రభుపాద స్థాయిలో ఉన్నటువంటి వైష్ణవ ఒక మాయావాదితో జీవించాలంటే ఎంత రాజీ పడాలి, ఎంత కష్టమా. Of course, I won't say compromise. Prabhupada didn't compromise. అయితే ప్రభుపాద ఏం రాజీ పడలేదు అక్కడ. Smashing him time and time again. And it was unpleasant. In one hand, they were friends. In one hand, that gentleman was very generous towards Srila Prabhupada and allowed him to come and stay with him. But Prabhupada was smashing him that your Siddhanta is wrong. What you are saying is not right. And he became afraid when he saw that Prabhupada was gaining such popularity among his students. And in a very polite way, he one day asked Prabhupada to leave. ఆ మాయావాదితో ఉండవలసి వచ్చింది శ్రీల ప్రభుపాద వారు. అయితే రాజీ పడలేదు ప్రభుపాద ఎక్కడ కూడా. ఆ మాయావాది కొంచెం ఉదార హృదయంతో ప్రభుపాద వారిని ఆహ్వానించారు తనతో నివసించడానికి. అయితే ప్రతి సమయంలో కూడా తాత్విక చర్చ వచ్చినప్పుడు ఆ మాయావాది ఆయనను బాగా ఖండించేది ప్రభుపాద. తప్పును మీరు చెప్తున్నది అని బాగా తీవ్రంగా ఖండించేది. అయితే ఆ మాయావాదికి ఒకానొక స్థితిలో భయం కూడా ఏర్పడింది. ఏంది, తన విద్యార్థులు ఈ ప్రభుపాద పట్ల ఎలా ఆకర్షితులు అవుతారో అని భయం వేసింది అతనికి. అందుకని చెప్పి ఒకరోజు చాలా వినయంగా చెప్పారు, మీరు ఇక్కడి నుంచి వెళ్ళండి అని ప్రభుపాదని పంపించారు. And then Prabhupada starts sharing an apartment with a young hippie. అక్కడి నుంచి వెళ్ళిపోయిన తర్వాత ఒక యువ హిప్పీ అంటే జూలై సోమరిగా తిరిగే వాళ్ళు, జూలై అంటే విచ్చలవిడిగా తిరిగే వాళ్ళు, మొత్తం మందులు జూదం వ్యభిచారం అటువంటి వ్యక్తితో ఒక గదిలో ఉండవలసి వచ్చింది. Who by Prabhupada's influence was becoming rectified or becoming civilized or becoming normal, but then he again went back to his bad habits of drugs, LSD. అయితే ఆ వ్యక్తి ఏ యువకుడి దగ్గర అయితే ప్రభుపాద అంటున్నారో అతను హిప్పీ అంటే పూర్తిగా మత్తు మందులకు ఇటువంటి వాటికి అలవాటు అయిపోయి అసాధారణమైనటువంటి స్థితిలో ఉన్నటువంటి వ్యక్తులు. అయితే ప్రభుపాద ప్రభావం వలన అతనిలో మార్పు రావడం జరిగింది క్రమక్రమంగా. అయితే కొంతకాలం తర్వాత తిరిగి పాత అలవాట్లు అతనికి బయటపడ్డాయి, మత్తు మందులు స్వీకరించేది. And then he freaks out. He becomes crazy on LSD trip. And then he attacks Srila Prabhupada. అయితే ఆ వ్యక్తి ఒకరోజు పూర్తిగా మత్తుకు లోనైపోయి తన పిచ్చివాడైపోయి ప్రభుపాద మీద దాడి చేయడానికి వచ్చారు ఆ గదిలో. I mean, can you imagine a 17-year-old man going through all these difficulties? ఒకసారి ఊహించుకోండి, 70 సంవత్సరాల వృద్ధ వయసు గల వ్యక్తి ఇన్ని కష్టాలు అనుభవిస్తున్నారు. And then we see Srila Prabhupada approaching these young Americans. Also, another interesting thing to note is that Srila Prabhupada first tried to preach to dignified, uptown New Yorkers, like high class, well-established New Yorkers. And Prabhupada started to go down. Finally he ends up in Bowery. I mean, the worst part of New York City. And then he opens his small little center, the first ISKCON temple in 26 2nd Avenue. And who were Prabhupada's clients there? The young hippies. ఇంకొకటి చూడొచ్చు, ప్రభుపాద ఆరంభంలో న్యూయార్క్లో మంచి ఉన్నతమైనటువంటి పౌరులకి ప్రచారం చేయడానికి, ఉన్నత స్థాయిలో ఉన్నటువంటి వాళ్ళకి ప్రచారం చేయడానికి ప్రయత్నం చేశారు.
అయితే అక్కడి నుంచి క్రమక్రమంగా దాన్ని అప్ టౌన్ అంటారు, అంటే చాలా ఉన్నతమైనటువంటి ప్రాంతం, మంచి శుచి శుభ్రత కానీ మంచి ధనవంతులు ఉన్నటువంటి ప్రాంతం. అయితే అక్కడి నుంచి క్రమక్రమంగా దిగుతూ డౌన్ టౌన్లో భౌరి అనే ప్రాంతం. భౌరి అంటే పూర్తిగా మత్తుమందులు, వ్యభిచారం 24 గంటలు ఇదే. అటువంటి వాళ్ళు నివసించేటువంటి, పిచ్చి వాళ్ళు నివసించేటువంటి స్థలం. అక్కడికి వచ్చారు చివరికి. అక్కడ చిన్న ఒక దుకాణము అద్దెకు తీసుకొని అక్కడ ఇస్కాన్ ఆరంభించారు. మరి ఆయన దగ్గరికి వస్తున్నటువంటి వాళ్ళు ఎవరు వినడానికి? ఎటువంటి వాళ్ళు? అంతే మదోన్మత్తులు, పిచ్చెక్కిపోయిన వాళ్ళు వస్తున్నారు వినడానికి. But Srila Prabhupada found his candidates among them. They are the ones who actually responded. Now we can also. అయితే ప్రభుపాల వారు పిచ్చి వాళ్ళై మత్తులో ఉన్నటువంటి వాళ్ళు వస్తున్నారు వినడానికి అని చూశారు. వాళ్ళలోనే తన సందేశాన్ని స్వీకరించేటువంటి వ్యక్తులను కూడా గమనించారు. Is one thing. Another factor signifying Srila Prabhupada's greatness is that anyone who is aware of the hippie culture at that time knows well that there was a tremendous generation gap. Like anyone above 30 was from another world at that time. Suresh Prabhu, do you agree with that? Yeah. Like it was, they are straight. They are not. I mean, they are from another world. They had nothing to do with those people. Anyone above 30, because this generation was, say, 25 and below. But here comes Srila Prabhupada, a 70-year-old man, an Indian, and a Vaishnava, a spiritualist. I mean, they had an incredible difference with the people, those who are leading a normal life. They would call them straight. Now look at Srila Prabhupada. He is a person who is a pure vegetarian, who doesn't take any intoxication, who is completely against illicit sex. Now, they have nothing in common. Srila Prabhupada or these hippies of the young Americans at that time didn't have anything in common with Srila Prabhupada. But when they came in contact with Srila Prabhupada, what happened? They became completely transformed. Why? Because they found something in Prabhupada that attracted them so much that they didn't hesitate to offer themselves completely at his lotus feet. ఇంకొక ఘనత చూడండి, ప్రభుపాల వారి ఘనత. అక్కడ వచ్చినటువంటి యువకులంతా కూడా పూర్తి మత్తుమందులు, వ్యభిచారం. వాళ్ళ సమూహం ఎలాంటిదంటే 30 సంవత్సరాల వయసు దాటిన వాళ్ళంటే వాళ్ళని దగ్గరికి రానివ్వరు. అదొక వేరే ప్రపంచం వాళ్ళది. 25 సంవత్సరాల లోపల వయసు ఉన్న వాళ్ళే వీళ్ళంతా యువకులు. 30 వయసు దాటినంటే అతను వెలివేస్తారు, అసలు వాళ్ళని దగ్గర కూడా రానివ్వరు. అంటే వీళ్ళ ప్రపంచం వేరు. మొత్తం 24 గంటలు మత్తుమందు, విచ్చలవిడిగా మైథునం అనుభవించడం. తర్వాత ప్రభుపాద చూస్తే పూర్తి భిన్నమైనటువంటి వ్యక్తి. వీళ్ళకు 70 సంవత్సరాలు. వీళ్ళు పూర్తిగా ఆధ్యాత్మికంలో తమో గుణం, ఈయన పూర్తి ఆధ్యాత్మికంలో ఉన్నత స్థాయి. వాళ్ళు మాంసాహారులు, ఈయన శాకాహారి. వాళ్ళు మత్తుమందు తీసుకుంటారు, ఈయన మత్తుమందులు స్వీకరించారు. కానీ సమాజంలో 30 దాటిన వాళ్ళందరినీ వెలివేసి దగ్గరికి రానివ్వకుండా అసహించుకునేటువంటి వాళ్ళు 70 సంవత్సరాల వయసు, శాకాహారి, వైష్ణవ, ఆధ్యాత్మికము, మత్తుమందులు స్వీకరించరు, వ్యభిచారానికి వ్యతిరేకము, వాళ్ళు వ్యభిచారం చేస్తుంటారు. అటువంటి వ్యక్తికి వాళ్ళను వాళ్ళు ఎలా అర్పించుకున్నారు? ఏదో ఒక విశేషమైనది చూశారు ప్రభుపాదుల వాళ్ళు. ఆ విశేషమైనది చూసి అర్పించుకున్నారు. ఇది ప్రభుపాదుల వారి గొప్పతనం, ఘనత.
how many 70-year-old person would be able to affect these young individuals like that? మీరు ఆలోచించండి, 60-70 సంవత్సరాల వయసున్న వృద్ధులు ఈ విధంగా యువకులు ఉన్నటువంటి స్థలానికి వెళ్ళి వాళ్ళ మీద నిజంగా ప్రభావవంతంగా ప్రచారం చేయగలరా? And then we find that Srila Prabhupada is spreading Krishna consciousness. We find initially Srila Prabhupada was not very firm in his presentation. Prabhupada was quite flexible. Prabhupada was quite flexible. But then Prabhupada is becoming stricter and stricter. Those days, the young Americans, they would live together, and that was their accepted norm. Srila Prabhupada didn't say anything. Okay, you're a boyfriend, girlfriend, fine, you're accepting Krishna consciousness, come, chant Hare Krishna. But then Prabhupada tells, it's not right for a boy and a girl to live together. You should get married. And in this way, Prabhupada is establishing the standard of Krishna consciousness without making any compromise. అయితే అక్కడ చూడండి, ఆరంభంలో యువకులు అక్కడ అమెరికాలో ఎలా అంటే ముఖ్యంగా డౌన్ టౌన్ బోరీలో ఐపీలో ఉన్నటువంటి స్థలంలో అమ్మాయి అబ్బాయి వివాహం కాకుండానే కలిసి తిరుగుతుంటారు, కలిసి నివసిస్తుంటారు, విచ్చలవిడిగా కామం అనుభవిస్తుంటారు. అసలు అది తప్పే కాదు, అది చాలా స్వాభావికం, సహజం అన్నమాట వాళ్ళకి. అటువంటి వాళ్ళు వస్తున్నారు ప్రభుపాద దగ్గరికి వినడానికి. నా ప్రియురాలు, నా ప్రియుడు అనుకుంటూ ఒకరి భుజం మీద ఒకరు చేతులు వేసుకుంటూ ఇంత ఘోరమైన స్థితిలో ఉన్నవాళ్ళు, వాళ్ళని కూడా ఏమనలేదు ప్రభుపాద ఆరంభంలో. మంచిది, రండి మీరు కృష్ణ చైతన్యం అభ్యసిస్తాను రండి అన్నారు. ఆ విధంగా క్రమక్రమంగా వచ్చిన తర్వాత, కొంతకాలం అయిన తర్వాత క్రమక్రమంగా నియమాలు కట్టుదిట్టం చేసుకుంటూ ఒక్కొక్కటి నట్టు టైట్ చేసుకుంటూ వచ్చారు. ఆరంభంలో ఏమనలేదు, చాలా ఉదారంగా ఉన్నారు, రండి అని. తర్వాత తప్పు, మీరు అమ్మాయి అబ్బాయి కలిసి ఉండకూడదు, కలిసి ఉండాలంటే వివాహం చేసుకోవాలి మీరు. ఆ విధంగా ఒక్కొక్క నియమము చెప్పుకుంటూ వచ్చారు. అంటే కృష్ణ చైతన్యాన్ని కట్టుదిట్టం చేయడం మొదలుపెట్టారు. Prabhupada actually attracted a wild bunch, but Srila Prabhupada created pure Vaishnavas out of them, and that's the greatness of Srila Prabhupada. ఇక్కడ చూడొచ్చు, ప్రభుపాల వారు ఒక మధోన్మత్తుల బృందాన్ని ఆకర్షించారు, క్రూర మృగాలను ఆకర్షించారు. ఆ క్రూర మృగాల నుంచి వైష్ణవులను తయారు చేశారు. ఇది ప్రభుపాద గొప్పతనం. And then we see Srila Prabhupada, another greatness is that Srila Prabhupada was dealing with some very, very powerful individuals. Very powerful individuals, like in the early days, those who came forward in helping Srila Prabhupada, many of them were very, very powerful individuals. But here Srila Prabhupada, a 70-year-old Indian gentleman, is dealing with them with absolute authority. And they are completely, no matter how powerful they were, they all were absolutely surrendered to Srila Prabhupada. And whenever they made a mistake, Srila Prabhupada would blast them. And they would accept Srila Prabhupada's chastisement in such a way that in normal condition, no one would believe that they could behave like that. But when Prabhupada would chastise them, they would not only accept them, but they would become so much affected. Say, for example, when Prabhupada would chastise somebody, he would start to tremble. Can you imagine a young, independent, American is trembling, being chastised by Srila Prabhupada? Those who are not afraid to face any situation, who didn't care about their family, their parents,
relatives, their father's bank account. They didn't care for anything. In front of Srila Prabhupada, they were just like a bunch of young kids. To give an example, how Prabhupada, how ఇంకొకటి చూడొచ్చు, చాలా చాలా శక్తివంతమైనటువంటి, చాలా బలం కలిగినటువంటి యువకులు, వ్యక్తులు కొంతమంది, వాళ్ళు ఎలాంటి వాళ్ళంటే తల్లి, తండ్రి, బ్యాంక్ అకౌంట్, ధనము, సొత్తు, సమాజం అన్నిటిని తిరస్కరించి ఏదైనా ఎదుర్కోవడానికి సిద్ధం అన్నమాట. అట్లాంటి శక్తివంతమైన వాళ్ళు ఎవరినైనా ఎదుర్కోవడానికి, ఏ పరిస్థితి అయినా ఎదుర్కోవడానికి, ఎవరినైనా లెక్క పెట్టరు వాళ్ళు. అటువంటి వాళ్ళు ఇక్కడ భారతదేశం నుంచి వచ్చారు. ఒక వృద్ధ వ్యక్తి, 70 సంవత్సరాల వృద్ధుడు, వాళ్ళు యువకులు, దేనికని తెగించున్న వాళ్ళు. అటువంటి వాళ్ళు ఈ వృద్ధ వ్యక్తి ఏం చెప్తే చేసేవాళ్ళు. వాళ్ళు ఏదైనా పొరపాటు చేస్తే కూడా వాళ్ళని మందలించేది ప్రభుపాద. ఎంత మందలించేది అంటే వాళ్ళు వెన్నెముక వణికిపోయేది, అంత మందలించేది వాళ్ళని. వాళ్ళు అంగీకరించేవాళ్ళు. ఎవరు వాళ్ళు? ప్రపంచంలో ఎవరికి భయపడని వాళ్ళు. ఎవరు వచ్చినా సరే మేము ఎదురు తిరుగుతామనేటువంటి వాళ్ళు ఈ 70 సంవత్సరాల వృద్ధ వ్యక్తికి భయపడి, ఏది స్వేచ్ఛ జీవితం వాళ్ళది, భయపడి వణికిపోయే వాళ్ళు. అంటే అర్థం చేసుకోండి ఏ స్థాయిలో గొప్పతనం ఉండాలో ప్రభుపాధ్యాయుని. ఓకే, ఇంతటితో ఆపేస్తాము. ఇంకో గంట సేపు ఉంటుంది. శ్రీల ప్రభుపాదకి జై, శ్రీల భక్తి చారు స్వామి మహారాజ్కి జై.